करावो मुडा बीरा नारी वादन कमलाश्वाद मधुपा राम शंभु ब्रह्मारी पति गणेशा चरितो पादो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी बाबा तुम्हें भुजे स्वयवेनुं शिरसि शिखा पिच्छं कथिताते दुकूलं नेत्रन्ते सहचर कटाक्षामि दाते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीलाया परिचो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाबोधस्थिरे कानकरुचिर्नीले शिखरे वसन प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना कलसुरा सेवा पशुपादो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा परवारा सजल जलदाश्रेणी रुचिरो रामवाणी राम श्रुतमल पंकेरा मुखा सुरेंद्र आराध्य श्रुति गणशिका गीता चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथोरूढ़ा गच्छन्ता नीलितनकूडेन पतले स्तुति प्रभु भावं स्तुतिपदमुपकारण्य सदया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतं सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे ब्रह्म पीड़ा को लय दलो तुलान नयनो निवासी नीलाद्रो निहिता चरणोनंता शिरसी रसानंद राधे सार शिव पुरालिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नवयाचे राज्यं नाचनकं माणि विभवं नायचेहं रम्यं सकलजनरम्यं वरवाधुं सदा काले काले परमात्मा पतिन गीता चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरतु संसारं दुःखतरमसुरसुरा पाते हरतं पापानं विकातिमपरद्वद्या वपाते अहो दीननाथे नीता चरणो निश्चितं इदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं पते पर्यत् शुचि सर्व पापा विशुद्धात्मा विष्णुलोकं सगच्छति हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र माई की, श्री श्री जगन्नाथाष्टकम की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुर्मीतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। हरे कृष्ण। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय नमः। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री जगन्नाथ स्नान यात्रा महामहोत्सव की। हरे कृष्ण। సో ఏ భాషలో మాట్లాడాలి? తెలుగు. అందరూ తెలుగు అర్థమవుతుందా? ఓకే. యూ అండర్స్టాండ్ తెలుగు బ్రో? తెలుగు సరే, ఓకే, స్పీక్ ఇన్ తెలుగు. సరే, చాలా అద్భుతమైన రోజు జగన్నాథ్ స్నాన యాత్ర. ఎందుకంటే ఉత్సవము అంటే మాధవ తిథి భక్తి జన్మి. అంటే ఏ రోజైతే పండుగ ఉంటుంది మాధవ తిథి అంటే కృష్ణ స్పెషల్ డేస్, ఆ రోజు మనకి కృష్ణ భక్తి చేసుకునే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. జన్మాష్టమి, శ్రీరామనవమి, నరసింహ చతుర్దశి, జగన్నాథ రథయాత్ర, స్నానయాత్ర, ఇవన్నీ కూడా మాధవ తిథి అంటే స్పెషల్ డేస్. జగన్నాథ్ స్వయంగా బయటికి వచ్చాడు కాబట్టి స్పెషల్ డే అన్నమాట. ఎందుకంటే జగన్నాథ్ బయటకు వచ్చే 2 times, ఒకటి రథయాత్ర, ఒకటి స్నానయాత్ర. సో మనం అందుకనే ఇలాంటి ఉత్సవాలు చాలా వైభవంగా జరుపుకోవాలి. ఇప్పుడు వైభవంగా జరుపుకోకుండా ఎలా జరుపుకుంటున్నాం? శ్రవణం ద్వారా జరుపుకుంటున్నాం. మనకి జగన్నాథుడు లేడు కదా. సో మనం ఫెస్టివల్ ఎలా జరుపుకుంటే శ్రవణోత్సవం. ఎలాంటి ఉత్సవం? శ్రవణ ఉత్సవంతో జరుపుకుంటున్నాం. ఇది కూడా పండుగే. ఎందుకంటే చాలామంది
కృష్ణుడి గురించి వినండి. మన మన మొత్తం ఉద్యమంలో కృష్ణ కీర్తన, కృష్ణ శ్రవణ అది ముఖ్యమైన భాగం. మనం పిలిస్తే ఎంతమంది వస్తారు? కొద్దిమంది వస్తారు. అదే హరే కృష్ణ కీర్తన చేస్తున్నాము, హరినామ సంకీర్తన ఎంతమంది వస్తారు? చాలామంది వస్తారు. అదే మంచి జగన్నాథ్ ప్రసాదం పెడుతున్నామంటే ఎంతమంది వస్తారు? మా కోసం సీట్ రిజర్వ్ చేయండి, రేపు వస్తామండి, అడ్వాన్స్ బుకింగ్ చేసుకోండి. అవును, జగన్నాథ్ వైభవం లాంటిది. ఎందుకంటే ప్రభుపాదుల వారు జగన్నాథ్, నిజంగా జగన్నాథుడు జగత్నాథుని చేశాడు. అవునా? పాపము జగన్నాథుడు ఓన్లీ ఉత్కల్లో ఏదో పాపము ప్రసాదం తినేవాడు. ఆయనకి మొత్తం ప్రపంచమంతటి కూడా వైభవం జరిగే జగన్నాథ్ ఉత్సవం. ఇస్కాన్ ప్రీచింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే జగన్నాథ్ రథయాత్ర ద్వారా. జగన్నాథ్ రథయాత్ర అనే ఉత్సవం అంటే ఇస్కాన్ ప్రీచింగ్ స్టార్ట్ అయింది. అంటే ఎవరైతే జగన్నాథ్ రథయాత్ర వైభవం చేస్తారో అక్కడ సక్సెస్ ఉంటుంది. ప్రభుపాదుల సక్సెస్ అక్కడి నుంచి వచ్చింది, జగన్నాథ్ రథయాత్ర. ఫస్ట్ రథయాత్ర ప్రభుపాల్ వారు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో స్టార్ట్ చేస్తారు. సో అందుకనే జగన్నాథుడి ఉత్సవాలు చాలా వైభవం వచ్చాయి. ఈ రోజు నుంచి పూరిలో ఉత్సవాలు స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. ఈరోజు స్నానయాత్ర, తర్వాత ఇంకా చాలా ఫెస్టివల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. నేత్రోత్సవం అని ఉంటుంది, తర్వాత రథయాత్ర ఉంటుంది, తర్వాత గుండిచా, చాలా ఫెస్టివల్స్. ప్రతిరోజు పూరిలో చాలా ఫెస్టివల్స్ జరుగుతుంటాయి. కానీ ఈ ఒక్కరోజు మాత్రం జగన్నాథుడు బయటకు వస్తాడు. ఈరోజు రథయాత్ర రోజు. యాక్చువల్లీ నిరంతరంగా అన్ని ఫెస్టివల్స్ జరుపుతారు. పూరిలో చాలా ఫెస్టివల్స్ జరుగుతుంటాయి అన్నమాట. కానీ ఈరోజు మాత్రమే జగన్నాథుడు బయటకు వస్తాడు. ఎందుకంటే మీకు అందరికీ తెలుసు, ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజ్, రాజా ఇంద్రద్యుమ్న వల్ల జగన్నాథుడికి సేవ చేయాలని ఆయనకి ఒక అద్భుతమైన ఆసక్తి కలుగుతుంది, ఆలోచన కలుగుతుంది. అవునా? ఎందుకంటే ఒక విపరీతమైన ఆతురత కలుగుతుంది. జగన్నాథుడు మన భగవంతుడు దర్శనం చేసుకోవాలని ఆయనకి ఒక సంకల్పం కలుగుతుంది. ఎవరైనా ఇంద్రద్యుమ్నుడు పెద్ద రాజు, చక్రవర్తి, అని ఆయనకి భగవంతుడు చూడాలని చాలా ఉత్సాహం కలుగుతుంది. స్టోరీ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. చూడండి, మనకి అలాంటి రాజకీయ ఉత్సాహం ఉంటే ప్రజలకి ఎంత ఉత్సాహం ఉండాలి. భక్తిలో రెండు ఉండాలంటండి. ఒకటి మెయిన్ ఉత్సాహ నిశ్చయ ధైర్య. భక్తిలో ముందుకెళ్ళంటే ఫస్ట్ ఉత్సాహం ఉండాలంట. మనం చెప్పుకుంటున్నాము, మనకి ప్రభుపాల్ వారు పుస్తకాలు ఇచ్చారు, మందిరాలు ఇచ్చారు, భక్తులు సాంగత్యం ఇచ్చారు, అన్నీ ఇచ్చారు. కానీ మనకి దాని గొప్పతనం తెలియదు. అవునా? దాని విలువ తెలియదు. కాబట్టి మనల్ని ఉపయోగించుకోవట్లేదు. అవునా? నేను చెప్తున్నాను, నేను బాగా అన్ని పంచతత్వ ప్రమాణాలు తెచ్చిపెట్టాడు, అన్నీ తెచ్చిపెట్టాడు. మనకి ఆకలి లేదు. ఏం చేస్తాడు వాడు? ఏం తినలేడు. అది బాగా ఆకలి వాడు చిన్న అంత మజ్జిగన్నం పెట్టినా ఇంత కడుపు నిండా తింటాడు. వి నీడ్ ఎపటైట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. వి నీడ్ ఉత్సాహ. కింగ్ ఇంద్రద్యుమ్న జగన్నాథ్ని దర్శనం చేసుకోవాలని ఆయనకి అన్ని రాజ్యం ఉంది, రాణులు ఉన్నారు, అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. కానీ ఈ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ. ఆ రాజుకి అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట, కానీ ఆయనకి ఏదో ఒక లోపం మనసులో. మీకంతా స్టోరీ తెలుసు. విద్యాపతిని పంపిస్తాడు, మంత్రిని. ఎక్కడున్నాడు చూడులో, జగన్నాథుడు ఎక్కడున్నాడు చూడు పంపిస్తే విద్యాపతి అక్కడ ఒక నీలి మాధవన కొండ ఉంటుంది. ఆ కొండ దగ్గరికి శబరులు తీసుకెళ్తారనమాట. ఎవరు?
ఫస్ట్ జగన్నాథుడు ఎలా ఉండేడు, నీలి మాధవ్ ఉండేవాడు. అంటే ఈ విద్యాపతి వస్తాడు, ఎక్కడున్నాడు అంటే వాళ్ళు ఒక నియమం పెడతారన్నమాట. మేము తీసుకెళ్తాం కానీ నువ్వు కళ్ళకు గంతులు కట్టుకోవాలా. ఆ విద్యాపతి మంత్రి ఎవరికి, ఇంద్రదుమ్నుడు. ఆయన చాలా తెలివిగా ఈ సాసు ఉంటాయి కదా, అవన్నీ వేసుకుంటూ వెళ్తాడన్నమాట దారిలో కనుక్కోవడానికి. ఆ నీలిమాను దర్శనం చేసుకుంటాడు. ఎందుకంటే చాలా సంవత్సరాలు, ఎన్నో సంవత్సరాల పాటు ఆ నీలిమాలను శబరులు, వీళ్ళు దైత్యులు, వాళ్ళే పూజ చేసేవాళ్ళు అన్నమాట. చూడండి, వెంకటేశ్వర స్వామిని ఎవరు పూజిస్తారు రోజు? శ్రీ వైష్ణవస్, అవునా? ఎంత నిష్టగా చేస్తారు. వైకానస పద్ధతి, వాళ్ళ మడి ఆచారం చాలా గొప్పది. ఉడిపిలో కృష్ణుడు ఉంటాడు, అక్కడ మధ్వాస్ పూజిస్తారు. వాళ్ళు ఎంత నిష్టగా పూజిస్తారు తెలుసా? చాలా నిష్ట. అంటే ఒక చిన్న టైమింగ్ కానీ వాళ్ళ నిష్టతో వాళ్ళు చేసినంత సేవ అద్భుతంగా ఉంటుంది. వాళ్ళ ప్రసాదాలు కానీ భగవంతుడు ఆరాధన చేయడంలో వాళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళు. చూడండి, జగన్నాథుడు ఎవరు పూజిస్తున్నారు? శబరులు. అంటే దే ఆర్ ట్రైబల్ పీపుల్. ప్రభుపాద రాస్తాడనమాట, వాళ్ళ గురించి రాస్తాడు ప్రభుపాద. పరపట్లు ఏం రాస్తాడంటే, వాళ్ళకి భగవద్భక్తి చేయడం ఉత్సాహం ఉందంతే, వాళ్ళకి నియమాలు నిష్టలు ఏమి తెలియదు. ప్రభుపాద అంటాడు, వీఆర్ ఆల్సో లైక్ దైత్యాస్ ఫర్ సర్వింగ్ లార్డ్. మనకి ఏం తెలియదు, నియమాలు తెలియవు, ఏమి తెలియదు, భగవంతుడు సేవ చేయాలి ఉత్సాహం మాత్రమే ఉంది మనకు, అవునా? సో విద్యాపతి వెళ్తాడు, ఇంద్రదముడు చెప్తాడు, నేను నీలిమాధవ్ చూశాను అని ఇంకా రాజ్యాన్ని వేసుకొని వస్తాడు. ఎవరు? కింగ్ ఇంద్రదముడు. వస్తుంటే ఫస్ట్ భువనేశ్వర్లో ఆగుతాడు, అవునా? భువనేశ్వర్ ఎవరు దర్శనం చేసుకుంటాడు? లింగరాజ్, అవునా? ఆయన దర్శనం చేసుకొని వస్తుంటే ఎవరు కనపడతారు మధ్యలో? నారదుడు. నారదుముని ఎక్కడొస్తే అక్కడ ఒక సెన్సేషన్ ఉంటుంది అనమాట, క్యారెక్టరే సెన్సేషన్, అవునా? నారదుడు వస్తాడు, ఏం చెప్తాడు కింగ్ ఇంద్రదముడికి? నీలిమాధవుడు వెళ్ళిపోయాడు, నీలిమాధవుడు ఈ లెఫ్ట్. ఎప్పుడైతే చెప్పగానే ఇంద్రదముని మహారాజు చాలా దుఃఖంతో చనిపోవాలనుకుంటాడు. యూ వాంట్ టు లీవ్ హిస్ బాడీ. చూడండి, కృష్ణుడి భక్తులకి ఒకటే ఆస్తి సంపద, ఏమి? కృష్ణుడికి సేవ. ఎవరికైతే సేవ ఉంటుందో వాళ్ళకి సంపద ఉన్నట్లు, వాళ్ళకి ఆనందం ఉంటుంది. ఎవరికి సేవ లేదనుకో వాడు పేదవాడు అన్నమాట, అవునా? ఇంద్రదముడు బాధపడుతున్నాడు, అయ్యో నేను నీలిమాధవ్ దర్శనం చేసుకోలేను, దర్శనం ఇలేదే, నాకెందుకు ఈ దేహం అని చెప్పి ఈజ్ రెడీ టు గివ్ అప్ హిస్ లైఫ్. మీకంతా తెలుసు స్టోరీ. ఇంద్రదముని మహారాజ్కి నారదముని మంచి ఉపదేశాలు ఇచ్చి ఆ నీలిమాధవుడి కోసము ఇంద్రదమునుడు 1000 అశ్వమేధ యజ్ఞాలు చేస్తాడు. ఎక్కడ తెలుసా? పూరిలో 1000 అశ్వమేధ యజ్ఞాస్. 99 అశ్వమేధ చేస్తే ఎవరు వస్తారు? పైనుంచి ఇంద్రుడు వస్తాడు కదా. ఎందుకు వస్తాడు ఇంద్రుడు? నా పోస్ట్కి ఏమో. అందుకే ఇంద్రదముని మహారాజు చెప్తాడనమాట ఇంద్రుడికి, నాయన నువ్వు టెన్షన్ పడద్దు, నీ పోస్ట్ ఫిక్స్, నేను ఓన్లీ జగన్నాథుడి కోసం పూజ చేస్తాను అని చెప్పి 1000 అశ్వమేధ యజ్ఞాలు చేస్తాడు. ఎవరు? ఇంద్రదముని మహారాజు. అక్కడ పూరిలో
ఒక సరోవరం ఉంటుంది. అక్కడ నరసింహస్వామి టెంపుల్ ఉంటుంది ఆ సరోవరం. ఫస్ట్ నరసింహస్వామి టెంపుల్ స్థాపన, ఫస్ట్ నరసింహస్వామి వస్తారు అక్కడ. సో ఈ 1000 అశ్వమేధాలు చేసిన తర్వాత జగన్నాథుడు కల్లోకి వస్తాడు. ఎవరికి? ఇంద్రధనుడు మహారాజు. తన సముద్రంలో దారు రూపంలో వస్తున్నాను, నా యొక్క విగ్రహాలు నువ్వు చెక్కించాలి. ఎవరితో? ఒక బ్రాహ్మణులతో, అది గుప్తంగా చేయాలని చెప్తాడు. అప్పుడు ఇంద్రధనుడు మహారాజు చాలా ఆనందపడి ఏం చేస్తాడు? జగన్నాథుడి యొక్క మూర్తిని ఒక ఇంట్లో ఒక బ్రాహ్మణుడు వాళ్ళు చెక్కుతారన్నమాట. ఒకటే షరతు. ఏం షరతు? నువ్వు తలుపులు తీయకూడదు ఆ బ్రాహ్మణుడు చెక్కి బయటకు వచ్చేంత వరకు. అవునా? అప్పుడు రాజు కదా, 1000 అశ్వమేధాలు చేశాడు. ఆతురత మనిషికి. ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి భగవాన్ దర్శనం చేసుకోవాలని వెయిట్ చేస్తున్నాడు ఇంద్రధనుడు మహారాజు. అందుకనే ఏం చేస్తాడు? వాళ్ళు చెప్పిన టైంలోనే వెళ్ళి తలుపులు తీసేస్తాడు. తీసేస్తే ఏమవుతుంది? అసంపూర్ణంగా ఉన్న విగ్రహాన్ని చూస్తాడు. ఇప్పుడు చాలా బాధపడతాడు. అయ్యో కొద్దిసేపు నీకు సరిపోయిందే అంటే అప్పుడు మన నారదముడు చెప్తాడనమాట, ఇది అసంపూర్ణం కాదు, సంపూర్ణంగా ఉన్న జగన్నాథుడు అని చెప్తాడు. అలా జగన్నాథుడు ఆవిర్భవిస్తాడు ఈ యొక్క నీలాచల క్షేత్రంలో. ఎలాంటి క్షేత్రం అంటే బ్రహ్మ ఏడుస్తుంటాడంట, అయ్యో ఇంత సృష్టి చేస్తున్నానే, ఈ జనాలు ఇంత కష్టపడుతున్నారే, తాపంతో, క్రోధంతో, మోహంతో ఎంతో బాధపడుతున్నారే, ఇలాంటి ఓల్డ్ నేను డిజైన్ చేస్తున్నాను. బ్రహ్మ బాధపడుతుంటాడు. బాధపడితే భగవంతుడు చెప్తాడు, నీకు ఒక క్షేత్రాన్ని ఇస్తాను, అక్కడ నీలాచల క్షేత్రం అది. ఆ క్షేత్రంలో ఎలా ఉంటుందంటే అక్కడ పడుకుంటే, అక్కడ మాట్లాడితే, జస్ట్ మాట్లాడితే ఉపనిషత్తు చదివినంత ఫలితం అంట. అక్కడ పడుకుంటే 100 అశ్వమేధాలు చేసినంత ఫలితం వస్తుంది. అక్కడ అంత గొప్ప క్షేత్రం అంట. అన్ని క్షేత్రాలు ప్రపంచం భూమంతా పడిపోయినా కూడా ఆ క్షేత్రం మాత్రం ఎక్కడా ఉండదంట. అంటే ఇట్స్ ఎటర్నల్ వరల్డ్, పురుషోత్తమ క్షేత్రం. అప్పుడు చెప్తాడనమాట, ఈ ఒక్క క్షేత్రంలో యమరాజు కూడా పని లేదంట. ఇట్స్ నో డ్యూటీ. అలాంటి క్షేత్రంలో బ్రహ్మకి చెప్తాడనమాట, దిస్ ఇస్ అ స్పెషల్ ప్లేస్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ యూనివర్స్లో కల్లా దిస్ ఇస్ స్పెషల్ ప్లేస్, పురుషోత్తమ క్షేత్రం. అక్కడ ఎలా అంటే ఒక సరోవరం ఉంటుంది. అక్కడ కాకి వచ్చి పడినా కూడా ఇట్ విల్ బికమ్ 400 విష్ణు ఫామ్. తెలుసా మీకు? వాట్ ఈస్ దట్ కుండ్ కాల్డ్? మనం దర్శనం చేసుకుని రైట్ సైడ్కి వస్తే ఒక బాగుంటుంది అక్కడ. దాని పేరు ఏంది? వాట్ ఈస్ దట్? దట్ ఇస్ ఏ కుండ్ నెక్స్ట్ టు ద టెంపుల్. నరేంద్ర సరోవర్ ఇస్ వెరీ ఫార్. ఎనీవే, సో బ్రహ్మకు కూడా యమరాజుకు కూడా పని లేదన్నమాట ఆ క్షేత్రంలో. అలాంటి క్షేత్రం జగన్నాథ క్షేత్రం, పురుషోత్తమ క్షేత్రం, నీలాచల క్షేత్రం. సో ఇంద్రదముని మహారాజు చాలా ఆనందంగా హ్యాపీ అయిపోయి జగన్నాథుడిని అక్కడ స్థాపిస్తాడన్నమాట. జగన్నాథుని అక్కడ ఆ యొక్క ఎవరైతే ఉద్భవించారో జగన్నాథ్, బలదేవ్, సుభద్ర, ఆ విగ్రహాలను అక్కడ స్థాపించిన రోజే స్నానయాత్ర. టుడే ఇస్ ద బర్త్డే ఆఫ్ జగన్నాథ్. జగన్నాథ్ యొక్క బర్త్డే అన్నమాట. ఎందుకంటే మనము ఇంద్రదముని మహారాజ్ టెంపుల్ కట్టాడు కదా జగన్నాథ్ కోసం. కడితే
ఆలోచించాడు అనమాట, ఎవరో ఇన్వైట్ చేయాలి ఈరోజు టెంపుల్ ఇనాగ్రేషన్ కానీ. మన టెంపుల్కి ఎవరికి ఇనాగ్రేషన్ రాసుకుంటామా? చీఫ్ మినిస్టర్ రావాలి లేదా ప్రైమ్ మినిస్టర్ రావాలి. కానీ ఇంద్రజన్ మహారాజ్ ఎవరిని ఇన్వైట్ చేశాడు? బ్రహ్మని ఇన్వైట్ చేశాడు. టాప్ మోస్ట్ హూ క్రియేటెడ్ ఎంటైర్ వరల్డ్. ఆయన వచ్చి అభిషేకం చేస్తాడు ఎవరికి? జగన్నాథుడు. సో అదే ఈరోజు సార్ ఏదైతే స్థాపించాడో బర్త్డే ఆఫ్ జగన్నాథ్, ఇట్స్ కాల్డ్ స్నానయాత్ర. అప్పుడు అడుగుతాడు అనమాట ఇంద్రధన్ మహారాజ్, నీకు ఈరోజు స్థాపించిన బర్త్డే రోజు ఏం చేయాలా? మంచి అభిషేకాలు చేయాలి, ఏం చేయాలంటే జగన్నాథ్ అంటాడు ఓన్లీ వాటర్తో మాత్రమే అభిషేకం చేయాలని చెప్తాను. ఈ పంచాభిషేకాలు ఏం ఒక్కర్లేదు, ఓన్లీ వాటర్. అందుకే జగన్నాథ్ని ఈరోజు ఓన్లీ చల్లటి నీళ్ళతో మాత్రం ఈరోజు అభిషేకం చేస్తారు. అక్కడ ఒక బావి ఉంటుందన్నమాట జగన్నాథ్ టెంపుల్ నార్త్ సైడ్లో, దాన్ని సోనా కుండ్ అంటారు. గోల్డెన్ వెల్, సోనా కుండ్. అది దాని గొప్పతనం ఏమంటే, రాజు అడుగుతాంటే ఎక్కడి నుంచి తేవాలి అంటే జగన్నాథ్ చెప్తాడంట, ఆ సోనా కుండ్లో మన నిర్జల ఏకాదశి వచ్చింది కదా, ఆ రోజు ఆ బావిని అంతా క్లీన్ చేస్తారంట. ప్రతి సంవత్సరం కూడా మొత్తం ఒక చుక్క నీళ్ళు లేకుండా ఖాళీ చేస్తారంట. చేస్తే వితిన్ 2 days ఆ బావి మొత్తం నిండిపోతుంది. ఆ యొక్క బావిలో నీళ్లు మాత్రమే జగన్నాథ్కి ఈరోజు అభిషేకం చేస్తారంట. ఎందుకంటే ఎవరు చేస్తారు అంటే దైత్యాస్, శబరాస్ అంటే ఆ యొక్క నీళ్ళని ఎవరు తీసుకుంటారంటే 108 బిందెల్లో, బంగారు బిందెల్లో స్వామికి అభిషేకం కోసం చేస్తారంట. చూడండి ఎంత వైభవంగా స్వామికి. ఎందుకంటే మనం స్నానం చేయాలంటే ఎక్కడికి పోతాము? తలుపులు వేసుకొని రూముల్లో కూర్చొని మనం స్నానం చేస్తాం, ఎంత ప్రైవసీగా చేస్తాం కదా. జగన్నాథ్ ఎట్లా స్నానం చేస్తున్నాడు? అందరూ చూడు, सब लोग देख लो, 70 mm स्क्रीन में अभी इंटरनेशनल भी टेलीकास्ट हो रहे, पूरा दुनिया देख रहे. भगवान स्नान किए तो ऐसे होता है, कुछ प्राइवेसी नहीं, कुछ नहीं है. ఎందుకంటే ఒక చిన్న కథ ఉందన్నమాట. ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉంటాడు అన్నమాట కర్ణాటక నుంచి. ఆయన హూ ఈజ్ భగవాన్ సుప్రీం, ఆయన దర్శనం చేసుకుందామని తిరుగుతున్నాడు, ప్రపంచం అంతా తిరుగుతుంటాడు. పూరికి వస్తాడు అనమాట. పూరికి వస్తే ఒక ఆయన దర్శనం చేసుకొని వెళ్ళిపోతుంటాడు అనమాట. భార్యాభర్తలంతా వచ్చి వెళ్ళిపోతుంటారు. వెళ్ళిపోతుంటే ఆయన అడుగుతాడు అన్నమాట ఈ బ్రాహ్మణుడు, నేను కూడా స్వామి దర్శనం కోసం వచ్చాను, నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావు అంటే, అవును దర్శనం బాగైంది, నేను వెళ్ళిపోతున్నా అంటాడు. అరే అదేం భగవంతుడయ్యా, ఎప్పుడైతే భగవంతుడు దర్శనం చేసుకుంటే వాడు ఒకడి నుంచి రాగలుగుతాడో? రాలేడు కదా. భగవంతుడి యొక్క గొప్పతనం అలా ఉంటుంది. అలాంటి భగవంతుడి దగ్గర పోవాలనుకుంటున్నాను, ఇదేం భగవంతుడు దర్శనం చేసుకుంటుందో వెళ్ళిపోతున్నారు అని చెప్పి ఆ బ్రాహ్మణుడు తిరిగి వెళ్ళిపోతాడు అన్నమాట. భగవంతుడు ఉంటాడా? బ్రాహ్మణుడు మళ్ళా వస్తాడు. ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నావు అంటే, చూడు నేను ఒక చోటుకి వెళ్ళాలి, భగవద్ దర్శనం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను, ఎప్పుడైతే ఆయన దర్శనం చేసుకుంటానో నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నాను అంటాడు. లేదు ఈ భక్తుడు ఎవరైతే వచ్చాడో ఆయన ఓన్లీ నీ దర్శనానికి వచ్చాడు, ఆయన ఉండాలనుకోలేదు కాబట్టి భగవంతుడు పంపించేశాడు అని. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనం భగవంతుడి దగ్గరికి ఎందుకు పోతాం మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. బికాస్ మనకి ఏం కోరికలో భగవంతుడు ఇస్తాడు, కానీ ఆయన సేవ మాత్రం ఇవ్వడు. ఆయన దేనికోసం వచ్చాడు? నాకు, నా పిల్లలకి, నా బంధువులకి అన్ని లిస్ట్ చెప్పేస్తాడు, మజా చేయాలి, ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాడు. అవునా? వాట్ ఎవర్ వి ఆస్క్ కృష్ణ ఓన్లీ గివ్స్ దట్. మీకు జాగ్రత్త పడాలి అడగడంలో కూడా.
మళ్ళా వచ్చాడంట పూరికి వస్తే మొత్తం జగన్నాథ్ స్నానయాత్ర జరుగుతుందంట. స్నానం చేపిస్తున్నాడు జగన్నాథ్కి. ఇదేం దేవుడయ్యా, పరబ్రహ్మ అంటున్నాడు, ఇప్పుడు పబ్లిక్గా నేకడ్గా స్నానం చేస్తున్నాడు జగన్నాథుడు. అంటే చూడండి, ఆ బావి ఉంది కదా, ఆ బావి నుంచి 108 బంగారు బిందెల్లో ఈ శబరులు, ఎవరైతే బ్రాహ్మణులు కాదంట, శబరులు ఈరోజు ఆ కుండలు తెచ్చి ఈ జగన్నాథుడికి అభిషేకం చేస్తారండి, ఆ చల్లటి నీటితో. అంత గొప్ప వైభవం అన్నమాట. చూడండి, జగన్నాథుడు ఏం చూపిస్తున్నాడంటే, శబరులు కూడా నా సేవ చేయగలుగుతున్నారు, మీరు చేయలేరా అని చెప్తున్నాడు. వీఆర్ ఆల్సో క్వాలిఫైడ్ టు డూ సర్వీస్. మనం కూడా ఎవరికైతే ఉత్సాహం ఉంటుందో వాళ్ళకి సేవ చేసే భాగ్యం భగవంతుడు ఇస్తాడు, జగన్నాథుడు. ఎందుకంటే భగవంతుడు భావగ్రాహి జనార్దన. జగన్నాథ్పురిలో ఒక డివోటి ఉంటాడు, మాధవదాస్ అని, తెలుసా మీకు? ఈ మాధవదాస్ అనే అతను, ఆయన భగవంతు జగన్నాథ్ ప్రియ భక్తుడు అన్నమాట. మాధవదాస్కి ఆయనకి ఒక జగన్నాథ్పురిలో ఉంటూ ఆయనకి సమస్య వస్తుంది, డీహైడ్రేషన్, అంటే మోషన్స్ అవుతుంటాయి బాగా. అనుకుంటాడు ఇది పూరి క్షేత్రం కదా, భగవంతుడు పురుషోత్తమ క్షేత్రము, ఈ క్షేత్రంలో నేను ఉండకూడదు అని చెప్పి దూరంగా వెళ్ళిపోయి అని ఇబ్బంది పడుతుంటాడమ్మా. ఇబ్బంది పడుతుంటే స్వయంగా జగన్నాథుడు వచ్చి ఆయన బట్టలు ఉతుకుతుంటాడు అనమాట. ఏదైతే ఆయన లూజ్ మోషన్స్ వెళ్తుంటాడో ప్రతిరోజు ఆయన బట్టలు ఉతుకుతుంటాడు. అప్పుడు మాధవదాస్ అంటాడు, అయ్యా నువ్వు జగన్నాథుడివి, నా సేవ చేస్తున్నావు ఏందయ్యా అంటే, నా భక్తుడు కదా నువ్వు, నేను సేవ చేయాలి కదా అంటే, ఆయన అడుగుతాడు అనమాట, స్వామి నేను ఇంత కష్టపడుతున్నా కదా, నా కష్టాన్ని నువ్వు తగ్గించవచ్చు కదా, నువ్వు జగన్నాథుడివి కదా, నేను ఇంత ఇబ్బంది పడుతున్నానే, నా కష్టాన్ని తొలగించచ్చు కదా అంటే, నీ కర్మ నువ్వు అనుభవించాలి, ఒకవేళ నీ కర్మ నేను తీసేసుకున్నాను అనుకో, మళ్ళా నువ్వు పుట్టాలి, మళ్ళా నువ్వు కష్టపడాలి, ఖచ్చితంగా నువ్వు యూ షుడ్ సఫర్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్, నీకు ఏదైతే కర్మ ఉందో నేను తీసుకోను అని చెప్తాను. లేదా నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను, ఈ అనారోగ్యం నేను చూడలేకపోతున్నాను, నాకు ఏదో ఒకటి చెయ్యి అని మాధవదాస్ అడుగుతాడు. ఎవరిని? జగన్నాథుడు. అప్పుడు జగన్నాథ్ ఏం చేస్తాడంటే, మాధవదాస్ యొక్క జ్వరాన్ని ఆయన తీసుకుంటాడంట. స్వయంగా భగవంతుడే ఆ యొక్క మాధవదాస్ యొక్క జ్వరాన్ని స్వీకరించి ఆయన కోసము ఇప్పుడు కూడా జగన్నాథుడికి 15 రోజులు జ్వరం వస్తుంది. ఎప్పుడైతే స్నానయాత్ర అయిపోతుందో జగన్నాథ్ రత్న బండార్ నా ప్లేస్లోకి వెళ్ళిపోతాడు. జగన్నాథ్ ఎక్కువ తిరుగుతుంటాడు అనమాట. ఏ విగ్రహాలు తిరగవు అన్నమాట. వెంకటేశ్వర స్వామి బయటికి రాడు, ఉత్సవమూర్తులే వస్తాయి, అవునా? కానీ జగన్నాథ్ చాలా చోట్ల తిరుగుతుంటాడు అన్నమాట. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు జగన్నాథ్కి అభిషేకం చేస్తారు పూరిలో. కానీ ఎట్లా అభిషేకం చేస్తారంటే, ఆయన ఎదురుగా ఒక అద్దం పెడతారన్నమాట, అద్దంలో అభిషేకం చేస్తారు. కానీ ఒక్కరోజు జగన్నాథుకి డైరెక్ట్గా అభిషేకం చేస్తారు. అందుకనే ఈ 15 రోజులు జగన్నాథ్కి స్పెషల్గా అన్నీ, ఎప్పుడైతే మనకు చన్నీళ్ళు స్నానం చేస్తే జ్వరం వస్తుంది కదా, అట్లా ఈ మాధవదాస్ కోసం జగన్నాథ్కి జ్వరం వస్తుంది. యాక్చువల్లీ ఈ టైంలో మొన్న వచ్చారు రామ్ కుమార్ పాండా, దైత్య, ఆయన డాక్టర్ అన్నమాట జగన్నాథ్. జగన్నాథ్కి పూరిలో 4,000 మంది పాండాస్ ఇప్పుడు సర్వీస్ చేస్తారు. 4,000 మంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ 15 days వాళ్ళు మాత్రమే సర్వీస్ చేస్తారు. జగన్నాథ్ రోజు మిరియాల అన్నము, పాలు, ఏదైతే మనం జ్వరం వస్తే తింటాం కదా అది మాత్రం పెడతారన్నమాట. జగన్నాథ్ స్పెషల్ ప్రసాదం, హెర్బ్స్,
दवा चाहिए। हमसे जगन्नाथ से नहीं है, पुरी से नहीं है, पांडा नहीं है, हम उड़ीसा नाथ भी नहीं है, हम उड़ीसा के दूर भी हम। आप लोग बोले तो हम सुनना है। क्या मतलब जी? यूर ऑल जगन्नाथ का प्रिय भक्त है, हम किधर इधर सुन के बता रहे, हम कुछ मालूम नहीं है। जड़ी బుట్టి देते। ఒకసారి ఒకతనికి డౌట్ వచ్చిందంట, జగన్నాథ్ నిజంగానే జ్వరం వస్తుందని. వచ్చి ఆ థర్మోమీటర్ పెట్టి చూస్తారంట జగన్నాథ్కి. అప్పట్లో బ్రిటిష్ కాలంలో అది పగిలిపోయిందంట థర్మోమీటర్. జగన్నాథ్ అంటే అందుకనే జగన్నాథుడికి ఎవరైతే ఎలాంటి భావంతో సేవ చేస్తారో అలాంటి భావంతో రెసిప్రికేట్ అవుతాడు అనమాట. ఒక స్టోరీ ఉందన్నమాట. జగన్నాథ్పురికి హైదరాబాద్ నుంచి ఒక మార్వాడి వెళ్తాడంట. ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో కొంచెం గర్వం ఎక్కువ కదా అని అంటాడంట. ఈ జగన్నాథ్ ఏం తింటాడు? అంత పప్పు తింటాడు, అంత అన్నం తింటాడు, లేకపోతే అంత కీర్ తింటాడు. నేను జగన్నాథ్కు సేవ చేస్తాను, డబ్బు ఇస్తాను. నేను ఇచ్చిన డబ్బుతో ఆ డబ్బు మొత్తాన ఒక రోజులో ఖర్చు పెట్టాలి జగన్నాథుడికి. అది నియమం అన్నమాట. ఆ పూజారి పిలిచి చెప్తాడన్నమాట, నేను ఇచ్చిన డబ్బుతో ఏదైతే జగన్నాథ్ సర్వీస్ చేస్తారో అదంతా ఒక రోజులో ఖర్చు పెట్టేయాల, అట్లయితే ఇస్తాడంటాడు. సో అప్పట్లో ఎంతో 50,000 వరహాలు ఎంతో ఇస్తాడు ఆ యొక్క మార్వాడి. సమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అంట. సో ఈ పూజారి భయపడుతున్నాడు అన్నమాట. అయ్యో జగన్నాథుడికి ఏముంటుంది, జగన్నాథుడు పాపం పప్పు తింటాడు, అంత ఖర్చు కాదు కదా స్వామికి. అప్పట్లో అన్ని వేల వరహాలు అంటే మన ఇస్కాన్లో భగవంతుడికి మధ్యాహ్నం చెప్పని భోగ్ తినిపిస్తాం జగన్నాథుడికి. మన భోగ్ చాలా కాస్ట్లీ అనమాట. కానీ జగన్నాథ్ ఇప్పుడు కూడా, ఇప్పుడు మీరు జగన్నాథ్ పూరి టెంపుల్లో స్వామికి వండుతారు చూసారు మీరు, కుక్ చేస్తారు. అక్కడ మిక్సీ ఉండదు, గ్రైండర్ ఉండదు, ఎవ్రీథింగ్ మాన్యువల్. అంటే ఆ ఖర్చు చూస్తే చాలా తక్కువ అనమాట. అందరూ సేవకులే, ఎక్స్పెన్స్ చాలా తక్కువ అనమాట. సో జగన్నాథుడి గురించి పోయి బాధపడుతూ ఈ పూజారి, అయ్యో చూడు ఇంత గర్వంతో ఇచ్చాడు ఇతను, ఇంత డబ్బు ఇచ్చాడు, ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి జగన్నాథుడికి అనమాట. అప్పుడు జగన్నాథ్ ఆ పూజారికి కల్లోకి వచ్చి చెప్తాడన్నమాట. ఏం చెప్తాడంటే, నాకు ఒక పాన్ తెచ్చింది. పాన్ అంటే తెలుసు, పాన్ కేసు క్యాబుల్తే తమలపాకు వాడు, ఆ పాన్ కావాలి అంటాడు. ఆ పూజారి అంటాడు, పాన్ ఎంత ఉంది స్వామి, ₹1 ₹2 వస్తుంది కదా. అంటే ఏమంటే ఆ పాన్లో ఒక ఏనుగు ఉంటుందంట. 60,000 ఏనుగులో ఒక ఏనుగుకి ఒక మణి ఉంటుందంట. అది ఒక మణి. ఆ మణిని బాగా నూరి దాంట్లో పాన్లో పెట్టి ఇమ్మంటాడు జగన్నాథ్. ఒక ఏనుగు కొనాలంటే ఎంత ఖర్చు? 60,000 ఏనుగులు ఎక్కడుంటుందో ఆ మణి దొరకదు. అప్పుడు పూజారి పిలిచి చెప్తాడనమాట. ఏం చెప్తాడంటే, చూడు జగన్నాథ్ చెప్పాడు, నీకు సర్వీస్ ఇచ్చాడు, ఓన్లీ ఒక పాన్ ఇమ్మని చెప్పాడు అంటాడు. పాన్ ఏముంది స్వామి, తెచ్చిచ్చేస్తాను, ఆ 50,000 వరహాలు ఎట్లా మీరు ఖర్చు పెట్టారంటే అప్పుడు చెప్తాడనమాట, ఈ మణి తెచ్చి పెట్టి ఇమ్మంటాడు అనమాట. అప్పుడు చెప్తాడు స్వామి, 60,000 ఏనుగులు కొనాలంటే అది డబ్బుందా అంటే, జగన్నాథ్ ఇస్ గర్వగంజనిల, ఈ డెస్ట్రాయ్స్ ఈగోస్ ఆఫ్ డివోటీస్. భగవంతుడి గర్వం అనేది ఉండకూడదంట భగవంతుడి సేవలు. ఎప్పుడైతే మనం గర్వంతో భగవంతుడు సేవ చేస్తామనుకో జగన్నాథుడికి, ఆయన స్మాష్ చేస్తాడు. మామూలుగా జగన్నాథ్పురిలోకి పోతాం రథయాత్రకి, మనం రథం లాగాలని చాలా ట్రై చేస్తాం. మీరు చూస్తారు ఇప్పుడు రథయాత్ర వెళ్ళారా? పూరి రథయాత్రకి ఏముంది, రథం లాగేద్దామని పోయినారనుకో, ఎవరికైతే జగన్నాథ్ కృప ఉంటుందో వాడే జగన్నాథ్ రథం లాగగలుగుతుంది. చాలా కష్టం. అవి మరుగాయతో మరజాతి. మీరు అనుభవం ఉందో లేదో మీకు, రథం లాగడం చాలా కష్టం జగన్నాథ్పురి.
అంటే భగవంతుడు ఎవరికైతే అవకాశం ఇస్తాడో వాళ్ళే భగవంతుడు సేవ చేయగలుగుతారు. అందుకనే ఈ యొక్క స్నానయాత్రలో స్వామికి స్పెషల్ ఏమంటే ఆ యొక్క అభిషేకం చేసిన తర్వాత ఆయనకి ఎలిఫెంట్ డ్రెస్ చేస్తారంట, హాతీ డ్రెస్. ఆ ఫోటో బేజాను హాతీ డ్రెస్, స్పెషల్ డ్రెస్. ఎందుకంటే ఈ 15 రోజులు ఏం చేస్తారంటే స్వామి కొత్త పెయింటింగ్ వేస్తారనమాట జగన్నాథ్. అప్పుడు ఇంద్రదమ్నుడు అడుగుతాడు కదా భగవంతుడు, నాకు వచ్చి నీళ్ళతో అభిషేకం చేస్తే చాలు, క్షీరంతో. అప్పుడు ఇంద్రదమ్నుడు భగవంతుడిని 3 రిక్వెస్ట్ అడుగుతాడు అన్నమాట. నువ్వు నాకు ఎంతో సేవ ఇచ్చావు, నావి 3 వాటెవర్ రిక్వెస్ట్, 3 కోరికలు ఉన్నాయని చెప్తాడు ఇంద్రదమ్నుడు. మొదటి కోరిక ఏమంటే జగన్నాథ్ టెంపుల్ ఎప్పుడు మూయరన్నమాట. భగవంతుడు నిరంతరం దర్శనమిస్తాడు. భగవంతుడు తెలుసా మీకు? వాట్ ఎవర్ నైట్ క్లోజ్ అవుతుంది, 4 hours జగన్నాథ్ టెంపుల్ క్లోజ్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు కూడా దేవతలు వచ్చి భగవంతుడు దర్శనం చేసుకుంటారు. అంటే భగవంతుడు రెస్ట్ ఉండదు అనమాట. అందుకే జగన్నాథ్ కళ్ళు ఎప్పుడు తెరిచే ఉంటాడు భక్తుల కోసం, అవునా? ఫస్ట్ కోరిక అనమాట. అంటే జగన్నాథ్ కంటిన్యూస్ దర్శన్ టు ఆల్ హిస్ డివోటీస్. టెంపుల్ క్లోజింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు జగన్నాథ్పురిలో. ఇంకొకటి ఏమంటే జగన్నాథ్పురిలో ఎప్పుడు టెంపుల్ తీస్తారో తెలియదు, ఎప్పుడు టెంపుల్ క్లోజ్ చేస్తారో తెలియదు. అంతా పాండాస్కి జై, వాళ్ళ మూడ్ అంతే. జగన్నాథ్ ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు తీస్తే దర్శనం చేసుకోవాలి. నైట్ 2 o'clock దర్శనం ఉంటుంది, 1 o'clock దర్శనం ఉంటుంది, 3 o'clock దర్శనం ఉంటుంది, ఒక్కోసారి 11 కూడా దర్శనం కాదు. ఎందుకంటే రామానుజాచార్య సౌత్ ఇండియా, దక్షిణ భారతదేశంలో అన్ని టెంపుల్స్కి వెళ్ళి ఈ యొక్క డీటీ వర్షిప్ అంటే విగ్రహారాధన బాగా చేయాలని అన్ని మందిరాలు తిరుగుతుంటాడు అన్నమాట. జగన్నాథ్పూర్ కూడా వస్తాడనమాట. ఎవరు? రామానుజాచార్య. అందరిని పిలుస్తాడు, పూజారులందరినీ. ఏ आप लोग गलती कर रहे, जगन्नाथ नाथ है, आप पान थूप रहे मंदिर में, कुछ कर रहे, पूरा बंद करो, सुबह से हम मैं पूरा ठीक करूँगा. कौन बोला? रामानुजाचार्य. सबको बुला के पूरा स्ट्रिक्ट, లైక్ తిరుమలలో ఎట్లుంటుంది స్ట్రిక్ట్గా ఆచార్య మొత్తం మీటింగ్ పెట్టాడు అన్నమాట. ఎవరు? రామానుజాచార్య. పెడితే सब लोग बोला ठीक है, आप आचार्य है, सब सुनना पड़ेगा. ఎందుకంటే జగన్నాథ్పురిలో బాహ్యంగా చూస్తే ఆ పాండాస్ అందరూ కూడా మనకి వీళ్ళు భక్తుల అనిపిస్తుంది అన్నమాట, అవునా? కానీ వాళ్ళు భగవంతుడికి చాలా సన్నిహితులు అన్నమాట. మనకి బాహ్యంగా అర్థం కాదు. సో రామానుజాచార్య పొద్దునంతా నేను సిస్టమ్స్ క్రియేట్ చేస్తాను, మీ డీటీ డిపార్ట్మెంట్ సెట్ చేస్తానని చెప్పి పడుకుంటాడు అన్నమాట. పడుకుంటే రామానుజాచార్య మంచం ఉంది కదా, ఆ మంచాన్ని జగన్నాథుడు అక్కడి నుంచి కూర్మక్షేత్రం పడేస్తాడు అన్నమాట. షిఫ్ట్ చేస్తాడు ఫ్లైట్లో. అప్పుడు జగన్నాథ్ చెప్తాడన్నమాట, జగన్నాథుడు आप किधर भी कुछ भी करो, ये पूरी में पूरा मेरा भक्त है पांडा, वो कुछ करेगा वो मेरे को संतुष्ट है. ఎందుకంటే అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తే అది భగవంతుడు స్వీకరిస్తారు. అక్కడ రూల్స్ లేవు, రెగ్యులేషన్స్ లేవు, ఏం లేవు. వాళ్ళందరూ పాండాస్ ఎట్లా సేవ చేస్తే భగవంతుడు అలా స్వీకరిస్తారు. ఆ టెంపుల్లో వాళ్ళు ఎట్లా ఏం చేసినా కూడా జగన్నాథ్కి ఇష్టం అన్నమాట. కాబట్టి మనం కూడా పూరికి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళని చూసి వీళ్ళు భక్తులా ఏంది అనుకోకూడదు, చాలా అపరాధం అవుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు గోపికలు 16,000 మంది పనిచేస్తారు. ఇక్కడ ఆ టెంపుల్ 16,000 మంది ఉంటారనమాట. పాండస్ జగన్నాథ్ సర్వీస్ చేస్తుంటారు అన్నమాట. కాబట్టి వాళ్ళని అపరాధం చేస్తే మనకి జగన్నాథ్ మమ్మల్ని కూడా షిఫ్ట్ చేస్తాడు. రామానుజాచార్యని కూర్మక్షేత్రం షిఫ్ట్ చేశాడు, మనల్ని షిఫ్ట్ చేస్తే ఇంకా డైరెక్ట్ నరకానికే. కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి జగన్నాథ్పురిలో. అందుకనే జగన్నాథుడికి దేర్ ఇస్ నో టైమింగ్స్, దేర్ ఇస్ నో స్పెక్, ఏం లేదు. భగవంతుడికి ఫస్ట్ కోరిక అనమాట, ఆల్వేస్ దర్శన్. సెకండ్ కోరిక
కింగ్ ఇంద్రదుమ్న ఏం కోరుతాడంటే భగవంతుడిని, ఇక్కడ జగన్నాథుడు యొక్క, ఇక్కడ ఎవరైతే ఉంటారో జగన్నాథుడికి ఎప్పుడు చెయ్యి ఎప్పుడు ఆరిపోకూడదు, అంటే ఎప్పుడు తింటుంటాడు. అన్న బ్రహ్మ, దారు బ్రహ్మ, అన్న బ్రహ్మ. అందుకనే అక్కడ ఏమది, వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్, ఆనంద్ బజార్. వెళ్ళారు మీరందరూ? అక్కడ స్వామికి ఎప్పుడు నైవేద్యం, నిత్య నైవేద్యం జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఎప్పుడైతే అక్కడ ప్రభుపాదుల వారు అక్కడి నుంచే తీసుకున్నారు ఒక నియమం అనమాట. ఇస్కాన్ టెంపుల్ చుట్టూ 5 కిలోమీటర్ రేడియస్లో ఎవరు కూడా ఆకలితో ఉండకూడదని. జగన్నాథ్పురిలో కూడా అక్కడ అంటే మనం ప్రసాదం తీసుకుంటే ఈవెన్ కుక్కొచ్చి కూడా తినచ్చు అనమాట. అక్కడ ఏమి అపరాధం లేదు, ఎవరైనా వచ్చి తినచ్చు. ఎందుకంటే అంత మహాప్రసాదం, మహాప్రసాదం కాదు, మహాప్రసాదం. ఎందుకంటే ఎవరైతే జగన్నాథుడికి ఆఫరింగ్ అవుతుందో అది ఎక్కడికి పోతుంది? విమలాదేవికి వెళ్తుంది. ఇంకంత తెలుసు కదా. ఎందుకంటే ఒకసారి భగవంతుడు ఏదైతే విష్ణువుకు నైవేద్యం పెడతారో ప్రసాదాన్ని, ఆ నైవేద్యాన్ని ఎవరికి అందుతుంది? ప్రతిరోజు ఆమె ఏదైతే భగవంతుడు ఆరగిస్తాడో ఆ యొక్క ఆరగించిన దాన్ని భార్యకి ఇస్తాడనమాట. అవునా? ఒకరోజు నారదుడు వచ్చి, అమ్మ నాకు కూడా మహాప్రసాదం ఇమ్మంటే అంతా తినేసిన స్వామి అంటే ఒక చిన్న మెతుకుంటుంది అనమాట. తర్వాత ఎవరు వస్తారు? శివుడు వస్తాడు. శివుడు నాకు లేదా అంటే ఒక చిన్న మెతుకు కనపడుతుంది. తర్వాత ఎవరు వస్తారు? పార్వతి వస్తుంది. అంటే నువ్వు మాత్రం నా అర్ధనాథేశ్వరుడు అంటావు కానీ నాతో ఏం షేర్ చేసుకోవని చెప్పి ఆమె చాలా కోపడుతుంది. అందుకే జగన్నాథుడు పూరిలో ఎవరైతే మనకు మహాప్రసాదం ఆఫర్ చేస్తారో ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? విమలాదేవికి వెళ్తుంది. విమలాదేవి నుంచి ఆనంద్ బజార్, అంటే మహాప్రసాదం. ఇది చాలా స్పెషల్ అన్నమాట జగన్నాథ్పురిలో. సో ఏదైతే ఈ రెండో షరత్, ఎప్పుడు కానీ మన చెయ్యి ఆరదన్నమాట. థర్డ్ ఏమడుగుతాడంటే ఇంద్రదుమ్న మహారాజు, నాకు ఎప్పుడూ పిల్లలు పుట్టకూడదు అని చెప్తాడు. ఎందుకంటే నా తదనంతరం ఈ రాజ్యాన్ని ఎవరైనా ఈ యొక్క మందిరం పైన ఏదన్నా అధికారం చలాయిస్తారేమో, నాతోనే ఈ రాజ్యం వెళ్ళిపోవాలా అని చెప్తాడు. అంటే అప్పుడు వాళ్ళ భార్య పేరు వచ్చేసి గుండీచ, ఇంద్రదుమ్ని భార్య. ఆమె అంటుంది, పిల్లలు లేకపోతే నా పరిస్థితి నాయన, నువ్వేమో జై అంటావు, గర్మే మేరకు కోన్ దేఖ్పాల్ కడితే ఆడవాళ్ళ పిల్లలు చాలా కష్టం కదా. అప్పుడు చెప్తాడు, నేను కృష్ణ బలరాములు నీ పిల్లలమ్మా, మీ యొక్క ఫైనల్ రైట్స్ కూడా నేనే చేస్తానని చెప్పి కృష్ణుడు ఆమెకి అభయం ఇస్తాడు. అందుకనే బృందావనంలో వచ్చేసి మాధుర్య భావం, మాయాపూర్లో ఔదార్యం. అవునా? జగన్నాథ్పురిలో అన్నీ ఉన్నాయి. జగన్నాథ్పురిలో బృందావనం ఉంది. ఎక్కడుంది? గుండీచా. ఎక్కడి నుంచి వెళ్తాడు భగవంతుడు? అక్కడికి బృందావనంకి వెళ్తాడు. అంటే జగన్నాథ్పురిలో అన్ని భావాలు ఉన్నాయి, మాధుర్యము, ఔదార్యము అన్నీ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభు అక్కడ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాడు? 18 సంవత్సరాలు ఉన్నాడు. చైతన్య మహాప్రభు ఎక్కువ సమయం గడిపింది జగన్నాథ్పురిలో. చైతన్య మహాప్రభు ప్రతి ఫెస్టివల్ కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకునేవాడంట. ఈరోజు స్నానయాత్ర అంటే చైతన్య మహాప్రభు ప్రతి రథయాత్ర, స్నానయాత్ర, ఎవ్రీ ఫెస్టివల్ చైతన్య మహాప్రభు చాలా ఇష్టం అంట. స్నానయాత్ర తర్వాత రోజు చైతన్య మహాప్రభు ప్రతి రోజు కూడా గుండీచా నుంచి టెంపుల్కి దర్శనం చేసుకునేవాడు.
ఎప్పుడైతే అనవసర టైం ఉంటుందో ఈ టైంలో జగన్నాథ దర్శనం ఉండదు. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ప్రతిరోజు కూడా అలర్నాథ్కి వెళ్ళేవాడు. అలర్నాథ్ అన్న ప్లేస్ ఉంటుంది అనమాట పూరి నుంచి. అలర్నాథ్లో ఏ జగన్నాథుడు ఎక్కడైతే ఉంటాడో ఆయన అక్కడికి వెళ్తాడంట ఆ 15 days. అందుకే ఈ 15 days చైతన్య మహాప్రభు అలర్నాథ్కి వెళ్తాడు. అలర్నాథ్కి వెళ్ళి ఒకసారి జగన్నాథ్ యొక్క ఆయన యొక్క భావాన్ని చూసి చైతన్య మహాప్రభు అక్కడ పడుకుంటాడు అన్నమాట. ఇప్పటికి కూడా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క బాడీ అక్కడ ఉంటుంది. చూడొచ్చు అలర్నాథ్లో ఒక పత్తర్ పెద్ద, దానిపైన స్వామి అచ్చులు ఉంటాయి. అంటే చైతన్య మహాప్రభు ఆ యొక్క సుందరమైన అలర్నాథ్ దర్శనం చూసి ఆ భావంతో అక్కడ పడుకుంటాడు. ఎందుకంటే అదే కింగ్ ఇంద్రదుమ్న చైతన్య మహాప్రభువులో ఎవరుగా పుడతారు? కింగ్ ప్రతాపరుద్ర. కింగ్ ప్రతాపరుద్ర తెలుసుకున్నాం అందరికి కూడా. ఆయన రాజు అనమాట, పూరి రాజు. ఇంద్రదుమ్నుడే చైతన్య లీలలో కింగ్ ప్రతాపరుద్రగా వస్తాడనమాట. వచ్చి చైతన్య మహాప్రభు కోసము చాలా పరితపిస్తుంటాడు అనమాట. రాజు కదా, చైతన్య మహాప్రభు దర్శనం చేసుకుందాం, ఆయన అసోసియేషన్ తీసుకుందామని. కానీ చైతన్య మహాప్రభు కలవడు అనమాట. ఎవరిని? కింగ్ ప్రతాపరుద్రుడు. ఎందుకు కలవడంటే, ఒక రాజకీయ నాయకుడివి, నీకు మాతో ఏం సంబంధమయ్యా సాధువులతో అని చైతన్య డజన్ వాంట్ టు మీట్ కింగ్ ప్రతాపరుద్ర అని అంటాడు. చైతన్య కలవకపోతే ఐ విల్ డై. మహాప్రభు కృప లేకపోతే చనిపోతానంటాడు అమ్మ. అందుకే కింగ్ ప్రతాపరుద్ర ఆయన యొక్క భావం చూసి చైతన్య మహాప్రభు స్వయంగా ఆయన ఆలింగనం చేసుకుంటాడు అన్నమాట. అంటే చైతన్య మహాప్రభు జగన్నాథ్పురిలో ప్రతిరోజు కూడా జగన్నాథ్ దర్శనం చేసుకునేవాడు. ప్రతిరోజు కూడా ప్రతి ఫెస్టివల్ కూడా చైతన్య మహాప్రభు అబ్జర్వ్ చేసేవాడు. రథయాత్ర రోజు చైతన్య మహాప్రభు నృత్యం చేస్తుంటే అక్కడ ఒక 20 teams ఉంటాయంట. రథయాత్ర ముందు కీర్తన చేస్తుంటారంట అన్ని టీమ్స్. కాబట్టి చైతన్య మహాప్రభు has chosen as this గుప్త బృందావనం. అన్ని భావాలు కూడా ఇక్కడ ఉంటాయన్నమాట. అందుకనే మనకి జగన్నాథ్పురి చాలా స్పెషల్. అందుకే రథయాత్ర స్పెషల్. ఏదైతే జగన్నాథుడు ఈ పహండి ఫెస్టివల్ ఉంది కదా, పహండి చేస్తారన్నమాట. స్నానయాత్రలో పహండి చేస్తారు, రథయాత్రలో పహండి చేస్తారు. ఈ పహండి అనేది ఎవరైతే స్వామి నేత్రోత్సవం తర్వాత జరుగుతుంది పహండి. ఎప్పుడైతే పహండిలో స్వామి పైకి లేపుతాడు అనమాట, దేవతలు కూడా హర్షిస్తారంట స్వామి దర్శనం చేసుకొని. స్వామిని పహండికి ముందుకు జరిపారనుకో, ఆయన దర్శనంతో కింద ఎన్నో లోకాల వాళ్ళు కూడా లిబరేట్ అయిపోతారు. అంత గొప్ప దర్శనం అండి పహండి. కాబట్టి ప్రభుపాల కృప వల్ల మనం కూడా రథయాత్ర చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. అదే ఫెస్టివల్, అదే మూడ్తో. ఎప్పుడైతే అంత వైభవంగా మనం జగన్నాథ్ సేవ చేస్తామో, నేను ఇంతకు చెప్పాను, ఇస్కాన్లో గొప్ప సక్సెస్ఫుల్ ఫెస్టివల్ అంటే రథయాత్ర. అవునా? మన ఇస్కాన్ సక్సెస్ వచ్చింది రథయాత్ర ద్వారా. కాబట్టి మనం కూడా జగన్నాథుడి యొక్క వైభవాన్ని అందరికీ చాటాలన్నమాట. మనము ప్రచారం చేసి అందరినీ జగన్నాథ్ చూపించామనుకో, ఎవరికైతే మనం పిలుచుకొని చూపిస్తాం కదా, ఎక్కడ దూరం నుంచి పిలుచుకొని వస్తాం కదా, భగవంతుడు చాలా ఆనందంగా వాళ్ళు చూస్తాడంట. అదే దర్శనం అంటారు. భగవంతుడి దర్శనం అంటే మనం పోయి చూడడం కాదు, భగవంతుడు మనల్ని చూడాలంట. మనం అందరినీ, ప్రజలందరినీ తీసుకెళ్ళి భగవంతుడు చూపించామనుకో, భగవంతుడు మనకు కమిషన్ ఇస్తాడు. ఒకటి చూపించమని మనకు కమిషన్ ఇస్తాడు. సేల్స్ ఉంటాయి కదా, ప్రతి సేల్స్ దాని చైన్ మార్కెటింగ్ అంట, తెలుసు కదా. ఇంత సేల్స్ చేస్తే కమిషన్ వస్తుంది. మనం ఎంతమంది జగన్నాథ్ చూపించామనుకో, అంత కమిషన్ మనకు వస్తుంది భక్తిలో, ఫాస్ట్ కమిషన్.
అందుకనే జగన్నాథుడు స్వయంగా ఎవరైతే ఎక్కువగా పీడితులు, అంటే సంబడి ఈస్ ఫుల్లీ సఫర్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్, ఎవరైతే రాలేరో, భగవంతు దర్శనానికి రాలేరో, స్వయంగా భగవంతుడే బయటకు వస్తాడనమాట అలాంటి వాళ్ళని చూడడానికి. మనం కూడా చెప్పాను మీకు, బాగా మనకు జ్వరం వచ్చిందనుకో, మనం స్వయంగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం, అవునా? ఎక్కువ జ్వరం వచ్చిందనుకో ఏం చేస్తాము? డాక్టరే మన ఇంటికి వస్తాడు, అవునా? అట్లా ఈ భౌతిక జగత్తులో చాలా పీడితులే చాలా బిజీగా ఉన్నారు అందరూ. వాళ్ళ కోసం జగన్నాథ్ స్వయంగా బయటికి వచ్చి దర్శనం ఇస్తారు. కానీ మనం ఏం చేయాలి? ఆ పేషెంట్లన్నా తీసుకొని వచ్చి జగన్నాథుని చూపించాలి. చూపిస్తే మనకేమొస్తుంది? కమిషన్ వస్తుంది. మీరు చేస్తున్నారు కదా, అందరిని తీసుకెళ్ళి అందరి సేవలో ఇచ్చి, చాలా స్పెషల్ సర్వీస్ అన్నమాట. ఎందుకంటే జగన్నాథుడి యొక్క ఎవరైతే రథంలో దర్శనం చేసుకుంటారో వాళ్ళు వైకుంఠానికి పోతారంట. మొన్న ఒక భక్తుడు అడిగాడు అనమాట మొన్న క్లాస్లో, ప్రభుజీ వీళ్ళు 4 నియమాలు పాటించమంటారు, 16 మాలలు జపం చేయమంటారు, జన్మాష్టమి రథయాత్ర ఇన్ని సేవలు చేయమంటున్నారు, మీరు ఒక్కసారి జగన్నాథ్ దర్శనం చేసుకుంటూ వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోతాం ఏదో బాగుంది కదా, ఇవంతా చేయనక్కర్లే కదా స్వామి, మీరు ఎన్నిసార్లు చెప్తారు ఈ పదము, ఒకసారి జగన్నాథ్ దర్శనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే కరెక్టా కాదా అని అడిగాడు. చెప్పండి మీరు, కరెక్టా కాదా? మీరు చెప్తున్నారు అందరికీ. మన పాంప్లెట్లో కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఏమని ఉంటుంది తెలుసా మీకు? చెప్పు మా మంత్ర. హూవర్ టేక్స్ దర్శన్ ఆఫ్ లార్డ్ జగన్నాథ్ ఆన్ ది రథ్ హీల్ నెవర్ కమ్ టు దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. అవునా? ఆయన నా ప్రశ్న అడిగాడు, ఏం చెప్పాను నేను? మీరు చెప్పండి ఏం చెప్పాలో. వీసా రెడీగా టికెట్ కొనుక్కోవాలి. కొంచెం మన భాషలో చెప్పండి. నేను భక్తుడు చెప్పాను, ఖచ్చితంగా 100% కరెక్ట్ నాన్న. ఎవరైతే జగన్నాథ్లో రథంలో దర్శనం చేసుకుంటాడో ఖచ్చితంగా వాడు వైకుంఠానికి వెళ్తాడు. అది ఎట్లా అంటే, మన బ్రెయిన్ ఉంది కదా, మన మైండ్, వాట్ ఎవర్ బ్రెయిన్, రైట్, అది స్టోరేజ్ డివైస్ అన్నమాట. అన్ని స్టోర్ చేస్తుంటుంది అన్నమాట. మనం చేసే అన్ని పాపాలు పుణ్యాలు మన మనసులో అన్ని ఆలోచనలు స్టోర్ చేస్తుంటాయి. మనకి సినిమాలో రీల్ వస్తుంటుంది కదా, ఆ రీల్ తిరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఎప్పుడైతే అంతే నారాయణ స్మృతి, ఎప్పుడైతే భగవంతుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఆ రీల్ తిరుగుతున్నప్పుడు జగన్నాథ్ వచ్చాడనుకో నువ్వు భగవద్ధామంకి వెళ్ళిపోతావు. కానీ రీల్ మారి ఇంకొక ఐశ్వర్య కనపడింది అనుకో, నువ్వు ఎప్పుడు ఫోన్లో ఐశ్వర్యాన్ని చూస్తుంటే నువ్వు మళ్ళీ ఐశ్వర్య తిరిగిపోతావు నాయన, అంతే కదా. అంటే ఖచ్చితంగా జగన్నాథ్ దర్శనం చేసుకుంటూ పోతాం, కానీ మనం మిగతా దర్శనం చేసుకొని పాపాలు చేస్తే భగవంతుడు మనల్ని ఆపలేడు కదా. సో అందుకనే ప్రభుపాల వారు మనకి సులభతరం చేశాడు మన కృష్ణ చైతన్య మొత్తాన్ని. ఏం చేశాడు? చాంట్ హరే కృష్ణ, బీ హ్యాపీ. అందుకనే ఈ 4 నియమాలు పాటించడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు భగవంతుని దర్శనం కళ్ళలో కనపడుతుంటాడు అనమాట. ఎప్పుడైతే మనము ఈ యొక్క నామ సంకీర్తన చేస్తూ భగవంతుడి భక్తుల్లో ఉన్నామంట. కాబట్టి మనందరికీ మంచి అవకాశం. జగన్నాథ్ రథయాత్ర వస్తుంది, అందరినీ జగన్నాథ్ని చూపించాలి. అదే మన యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. మానవులందరూ కూడా ఉత్సవం అంటే చాలా ఇష్టం అంట. మోస్ట్ హ్యాపీ పీపుల్ లైక్ ఫెస్టివల్స్. మొన్న వాడు బెంగళూరులో ఉత్సవం జరుపుకున్న అందరిని పిలిచాడు, 15 మంది చచ్చిపోయినారు. పీపుల్ లైక్ టు సెలబ్రేట్, రైట్? ఐపీఎల్ అంటాడు, వరల్డ్ కప్ అంటాడు, ఫుట్బాల్ అంటాడు, లేకపోతే ఏదో ఒక సెలబ్రేషన్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి. పీపుల్ వాంట్ సెలబ్రేషన్స్. కానీ మన వైదిక సంస్కృతిలో ఇలాంటి సెలబ్రేషన్ చేసుకోలేదనుకో, అలాంటి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది? గోవింద లైవ్లో చచ్చిపోతారు, అవునా? అందుకనే పీపుల్ వాంట్ సెలబ్రేషన్. అందుకే చూడు, శనివారం పబ్బులు అంటే దే వాంట్ టు సెలబ్రేట్, దే వాంట్ టు డ్యాన్స్, అవునా? తాగి డ్యాన్స్ చేయాలి, మనకు ఫ్రీగా డ్యాన్స్ చేయొచ్చు ఇక్కడ రథం ముందర. జగన్నాథ్ రథయాత్రలో
మనం తాగనక్కర్లా, ఫ్రీగా డ్యాన్స్ వేయచ్చు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా జగన్నాథ్ ప్రే చేయండి. ఆల్వేస్ ఎంగేజెస్ ఇన్, మనకి ఎప్పుడు నిరంతరంగా ఒక్కటే లీలలో ఏమంటే, ఇంద్రధనుముడికి ఎంత ఉత్సాహం ఉందో, కింగ్ ప్రతాప్కి ఎంత ఉత్సాహం జగన్నాథ్ చూడడానికి, జగన్నాథ్ అంత ఈజీగా రెసిప్రికేట్ చేస్తాడన్నమాట. సో వీ షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ ఉత్సాహ ఇన్ స్పిరిచువల్ లైఫ్. ఉత్సాహం లేదనుకో భగవంతుడు మనల్ని ఏం చేయలేడు. మనకి అందుకే ఎపటైట్ పెంచుకోవాలి, ఆకలి పెంచుకోవాలి. ఎలాంటి ఆకలి? సేవ చేయాలని, భగవంతుడు చేయాలని ఆకలి పెంచుకోవాలి. లేకపోతే జగన్నాథుడు మనల్ని చూడ్డు, మన కోసం రాడు, మనం అక్కడ ఉన్నా కూడా మనం అక్కడ లేనట్లే. అవునా? కాబట్టి కృష్ణ చైతన్యంలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఉత్సాహ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? డివోటీస్ టెల్ స్టోరీ చెప్పాలి జగన్నాథ్ గురించి, ఏదో వాట్ ఎవర్ వీ డోంట్ నో. सारंग बाबू कुछ बताओ, नया पॉइंट। नया पॉइंट ये है प्रभु, जैसे आगे फेस्टिवल जैसा है, कोई आने को तैयार नहीं। हाँ, लेकिन जो जगन्नाथ पुरी महाप्रभु रहते थे, हाँ, आज के शाम से दौड़ खड़ी हो जाता। तो दूसरा दिन जो है महाप्रभु दर्शन करने के लिए कहाँ जाएंगे? हाँ, तो महाप्रभु जो है वहाँ पर रोने लगे। बोले एक दिन जब मैं जगन्नाथ का दर्शन नहीं करूँगा तो ये जीवन का भी क्या फायदा हो, समुद्र में कूदने के लिए चले। हाँ, वहाँ से फिर जगन्नाथ को बुलाते हाँ, कि वो सब करने का जरूरत तो नहीं है, हाँ, मैं ब्रह्मगिरी में हूँ, हाँ, तो वहाँ पर आप आके दर्शन कर सकते। अलारनाथ, तो वो जगह का नाम है ब्रह्मगिरी। अच्छा। तो वहाँ पर ब्रह्मा जो है तपस्या कर रहे थे। तो ब्रह्मा के तपस्या के दौरान जगन्नाथ का मंदिर बंद हो गया। हाँ, तो स्वयं जगन्नाथ वहाँ पर अलवरनाथ बन गए। हाँ, अलवरनाथ इसलिए है कि साउथ इंडिया के जो अलवार्स, वो लोग सेवा करते थे। 1200 परिवार वहाँ पर सेवा करता था। हाँ, तो वो हिसाब से चैतन्य महाप्रभु जो है डेली 25 किलोमीटर नगर संकीर्तन करके जाते थे और वापस आते थे। हरि बोल। तो हमने 25 किलोमीटर का 25 मिनट हम वहाँ बैठने के लिए भी हमारा साहस नहीं है, हम लोग आते भी नहीं है। तो ये एक महाप्रभु का जो है लीला था। बहुत डेली 15 दिन तक जाते, 15 दिन जो है वापस आते हैं, सुबह जाते शाम तक आते हैं। 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। जय। और वहाँ पर जो पत्थर है महाप्रभु उसका ऊपर जो है साहब वो रख के जो है बहुत आलिंगन किया है। तो वो पत्थर अभी भी जो है पूरा गड्ढा बना हुआ है, अभी भी है, दर्शन करने के लिए रखा हुआ है। तो ऐसा है महाप्रभु का जो प्रचार जो है। और कोई एनी स्टोरी ऑफ जगन्नाथ लाइक टू शेयर? महामंत्र ఒక డైరీ ఉంటుందండి ప్రభుజీ, ఇట్లా జగన్నాథ్ లీలలు రాస్తారంట. ఒక పాండ వాళ్ళ కూతురు పెళ్లి కోసం డబ్బులు లేవని బాగా బాధపడుతుందంట. అక్కడ మెట్ల మీద కూర్చుంటారు. అయితే ఇద్దరు సర్దారు సింగ్ లాగా కట్టుకొని వచ్చి డబ్బులు అంత ఇచ్చి వెళ్ళిపోతారంట. తర్వాత ఎవరైనా చూస్తే వాళ్ళిద్దరు జగన్నాథ్ బలదేవ్ వచ్చి ఆ పాండాకి డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్తారు. రీసెంట్ గా जय जय। उड़िया लोग बोलो कुछ कथा जगन्नाथ के लिए, उनसे उधर से नहीं है। हाँ, तो एक्चुअली मंदिर में अलाउ नहीं है ना, हाँ, तो वो उनके बैकयार्ड जो था ना कोकोनट ट्री, so every day he was taking coconut to offer Jagannath, and pandas were making the so one day what he did, he cried and just he showed the patita plant, patita plant on the top,
the temple, he showed the coconut right on his hand. So immediately the coconut went there and became prasad and came on his hand again. And Rath Yatra also one devotee name I don't know. One name I don't know. He could not reach Rath Yatra. So Rafa did not. He just prayed that I cannot attend Mahaprabhu. Rafa should not move till I reach. So Rafa stopped in Vadasukha is there. So till now, Rafa stops on Rath Yatra. Rafa stops for that devotee. When he comes, when we start, why Rafa is not going, all the condas were very tense. Why this is not moving, how much they tried, it did not move. When the devotee came, Rafa automatically started moving. జయ జగన్నాథ్. నీలాచల నివాసాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే బలభద్ర సుభద్రాయ జగన్నాథాయ నమః. నీలాచల నివాసాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే బలభద్ర సుభద్రాయ జగన్నాథాయ నమః. శ్రీ శ్రీ జగన్నాథ్ బలదేవ సుభద్రమాకి శిల ప్రభుపాద్ కి. హరే కృష్ణ.